예, 이번 주는 워싱턴 포스트에서 이 기사를 한번 다뤄보겠습니다. Why baby boomers, the wealthiest generation, won't be passing all their money on to their children. As the cost of aging soars, 이 고령화의 비용이 급증하면서 family's wealth is evaporating. 가족들의 부가 evaporating, 증발하고 있다 이건데요. 그래서 애들한테 뭐 남겨줄 게 없다는 이야기인가 한번 보겠습니다. Economists have talked about it. 경자들이 그동안에 계속해서 이 문제에 대해서 이야기를 해왔습니다. As the greatest wealth transfer in history. 역사상 최대의 부의 이전으로 그 문제에 대해서 이야기를 해왔는데요. Baby boomers, boosted by decades of rising house prices, strong stock markets and economic growth. 베이비 부모들이 세 가지, 다음 수십 년에 걸친 세 가지에 의해서 부스트되어서, 부스트라는 말은 뭐 증가되다, 무슨 확대되다, 강화되다. 베이비 부모들이 주로 수십 년에 걸친 무엇에 의해서 그 힘을 받아서 수십 년 동안 뭐가 있었냐면 rising house price, 계속 올라가는 주택 가격. 두 번째가 strong stock market, 강력한 주식 시장. 세 번째가 에코노믹 경제 성장. 이 세 가지에 의해서 베이비 부모들의 컨트롤 지금 통제하고 있습니다. More than half of U.S. household wealth. 미국 가정의 부의 절반 이상을 지금 장악하고 있어요. 네, 잠깐만요. 이메일을 좀 확인해야 될 게 있어서. 예. When they die, 근데 베이비부모들이 죽을 때 a lot of that wealth is ready to go to their descendants. 그들의 부의 많은 부분이 뭐할 것으로 예상되냐면 go down to the 후손들한테 내려갈 것으로 예상이 된다 이거죠. Estimates have predicted, 추측 수치들이 추측했습니다. 그동안에요. 68 trillion to 84 trillion dollars. 68조에서 84조까지의 in money and assets, 현금과 자산으로 이 정도의 자산이 will change hands. 주인이 바뀔 거다 이거죠. Over the next 2 decades. 앞으로 향후 20년 동안 주인이 바뀔 거다 이거죠. But those estimates might not sufficiently account for. 그러나 이러한 추측 수치들이 충분히 account for, 무엇을 감안하지 못한지도 모르겠다는 겁니다. The cost of growing old. 고령화의 비용을 충분히 감안하지 않은 것일지도 모른다는 거죠. Washington Post analysis of the finances of thousands of seniors in the last decade of their lives. 워싱턴 포스트가 분석을 했는데요. 그 재정 상태를 수천 명의 노인들의 seniors, 65세 이상 노인들의 재정 상태를 지난 10년 동안 그들의 삶의 마지막 10년 동안에 이 노인들의 재정 상태를 분석을 했는데 그 분석이 found that 데리아를 알아냈습니다. For many family, 많은 가족들한테 the cost of care, 이 돌봄의 비용이요. 노인 돌봄 비용이 it's away, 집어삼킨다는 거죠. 무엇을 갉아먹는다 이 말이에요. 갉아먹는 much of what they had hoped to pass on. 자신들이 넘겨주려고 희망했었던 자산의 상당 부분을, 많은 부분을 없애버린다는, 집어삼켜버린다는 겁니다. 그 고령화 비용이. And within a growing segment, 그리고 점점 더 증가하는 그런 분야에서, 지금 점점 더 커지는 분야입니다. 그러니까 고령화 인구가 점점 늘어나죠. 그래서 이 노인들의 이 세그먼트가 점점 더 커지는 분야에서 elder care cost, 노인 그 돌봄 비용은 not just diminishing, 단지 무엇을 줄일 뿐만이 아니라 그들의 저축 금액을 줄일 뿐만 아니고 but obliterating them, 그 저축 금액들을 완전히 없애버리기도 하고 있다는 겁니다. adult children, 성인이 된 자식들이요. rather than being the beneficiaries of generational wealth, 그래서 세대 간의 부의 그 수혜자가 되는 것 대신에, in some case, 일부 경우에는요, 이 성인 자식들이, 경우에는 spending down their own savings, 자신들의 돈을 저축한 금액을 오히려 쓰고 있어요. to pay for their parents' care. 부모들을 돌보기 위해서, 부모들의 돌봄에 대해서 돈을 지불하기 위해서 spending down 하니까
자신들이 저축한 돈을 빼서 조금씩 야금야금 쓰고 있다는 거죠. The Post Data Analysis, 그래서 워싱턴 포스트의 이 데이터 이 분석이 was reinforced, 강화되는데 by 인터뷰에 의해서 and by submissions from hundreds of readers, 그리고 수백 명의 독자들로부터의 제출된 그런 서신들에 의해서 강화되었다는 겁니다. It just eradicates any generational wealth. 그것은요, eradicate, 없애버리는 거죠. 어떠한 조금이라도 남은 generational wealth, 세대 간의 부, 그러니까 뭐 유산을, 조금이라도 남은 유산을 다 없애버린다는 겁니다. Unless you are very, very well off. well off는요, 잘 사는. 여러분들이 굉장히 잘 살지 않으면요, 이 고령화는 그냥 이거 어떠한 이 세대 간의 그 남겨질 유산이라도 다 없애버린다는 겁니다. 이거 eradicate, 뿌리를 뽑아버린다니까요. 완전히 없애버리는 겁니다. 박멸해버려요. is 96 mother, 엄마가 이제 96세인데 has dementia, 치매를 앓고 계십니다. and has been in assisted living facility, 그리고 돌봄 그런 시설에서 살아왔는데요. for the past 7 years, 지난 7년 동안. care cost $15,000 per month. 한 달에요. 돌봄 비용이 15,000불입니다. 엄청 비싸네요. But her savings are gone. 근데 엄마의 저축한 금액은요, 다 도망갔어요. 다 없어졌습니다. So her 3 children took out a loan. 그래서 3명의 자식들이 대출을 받았어요. Against the life insurance policy. 보험 증서를 담보로 해서, against, 보험 증서입니다. 정책이 아니고 이때는 보험 증서를 담보로 해서. She held, 엄마가 가지고 있었던, jointly with 누구랑 같이 가지고 있었냐, 공동으로 가지고 있는 보험 증서인데, with Bill's late stepfather. 이 돌아가신 그런 계부와 같이 가지고 있던 보험 증서요. If that runs out, 만약에 이 대출 금액이 다 소진되면, they may have to sell, 이 3명의 자식들이 팔아야 될지도 모른다는 겁니다. Part of the Kentucky farm. 켄터키 농장 일부를 땅을 팔아야 될지도 몰라요. That's been in the family since the 1960s. 이 농장이 가문 소속이었는데 1960년대 이래로 Rogan Camp and his wife, 두 부부가요. 부인 이름은 샤론인데 also have a baby boomer. 또한 이 사람들도 이제 베이비 부머인데 have discussed, 계속해서 논의해 왔습니다. What would happen? 무슨 일이 일어날지. If one of them, 부부 중에 한 사람이 gets a similar diagnosis, 비슷한 진단 말이에요. 치매 진단을 받게 되면 어떻게 되는지를 논의해 왔는데 you do those numbers. 당신이 그 계산 좀 한번 해봐. Especially for long-term care and dementia. 특별히 장기 요양하고 그 치매 치료에 대한 그런 치료비라든가 그런 거 숫자를 한번 계산해 보세요, 당신이. 그러면 you are going to need $1 million. U는 이제 그냥 일반화한 거네요. 우리들한테요. 한번 계산해 봐라 이겁니다. 그러면, 그러니까 you do가 명령입니다. 명령 문제에 나오는 and는 그리고 아니고, 그러면 계산을 해보면 you are going to need $1 million. $100만 필요하게 될 거다 이거죠. $2 million to keep yourself going. 또는 $200만 필요할 때면 to keep yourself going. 당신이 계속 고우하도록 유지하기 위해서, 당신이 계속 살아있도록 하기 위해서 $100만, $200만 필요하다는 겁니다. 샤론, 이 부인이 그렇게 말을 했어요. They expect, 그들은 예상합니다. They spend nearly everything they have. 그들이 자신들이 가지고 있는 거의 모든 돈을요, 전부 다 써버릴 것이라고 예상하고 있습니다. Leaving little behind. 그래서 거의 뒤에다 남겨놓지 않게 됩니다. For the adult children. 그들의 성인이 된 자식들한테 거의 유산을 남겨놓지 못하게 돼요. Calculating the cost of aging. 고령화 비용을 계산하기. That's the picture. 그것이 그림이다 이겁니다. That emerged, 지금 등장하는 그림인데 for many, 많은 미국 사람들한테 when the Post examined data, 워싱턴 포스트가 데이터를 검토했을 때 from the Health and Retirement Study, 이 연구소로부터의 데이터를 검토했을 때 1992년 이래로요. The Federally Funded Survey, 이 연방정부에서 자금 지원받는 이 여론조사가요. has been following, 추적해 왔는데 thousands of Americans, 수천 명의 미국인들을 from the early 50s, 자신들의 50대 초반서부터 until death, 죽을 때까지
recording their finances every 2 years. 그들의 2년마다, 매 2년마다 그들의 재정 상태를 기록하면서 regardless of whether they ever retire. 그들이 한 번이라도 은퇴하느냐 마느냐. 그래서 상관없이 The Post focused on, 워싱턴 포스트는 어디에 초점을 맞추었다? Those who died between 2006 and 2022, 2006년과 2022년 사이에 돌아가신 사람들한테 초점을 맞추었습니다. Totaling, 총 얼마에 도달했느냐 하면 what they spent out of pocket, 그들이 지불한 거예요. out of pocket, 주머니에서 지불했는데 무엇에 대해서 on care, 돌봄에 대해서 in the final decade, 마지막 10년 동안에 and accessing the impact, 그리고 그 영향을 평가하면서 totaling, 그러니까 워싱턴 포스트가 초점을 맞추는데 그 전체 계산을 하면서 이거요. 마지막 10년 동안 그들의 주머니에서 돈 얼마 꺼내가지고 썼는지 그걸 계산하고 총 계산을 하고 두 번째는 평가하는 겁니다. Impact in terms of categories of wealth. 부의 카테고리 측면에서 그러니까 잘 사는 상류층, 중산층, 하류층 이런 식으로 부의 카테고리 측면에서 그 영향, 이렇게 잠수의 영향 또는 이렇게 비용 증가의 영향을 평가하면서 The analysis found, 그래서 이 분석 결과가 무엇을 알아내느냐 하면 The median American, 중간층 미국인들, 중간입니다. 평균이 아니고 중간층의 미국인들이 얼마 썼냐면 $19,179, $19,179를 썼습니다. 1 in 6 spent, 6명 중에 1명은 more than $50,000, $50,000 이상을 썼어요. 1 in 50, 1 in 20, 20명 중에 1명꼴로 more than $100 million, $10만 이상을 썼어요. $100,000, rather. 그다음에 growing share of Americans die. 점점 더 많은 그 비중의 미국인들이 죽습니다. With nothing left after care. 돌봄 후에 한 푼도 안 남기고 그냥 돌아가시고 맙니다. 그죠? 근데 within the time period, 이 기간 동안에 어떤 기간이면 the post examine, 워싱턴에서 살펴본 이 기간 동안에 the cost of aging, 이 고령화의 비용이 grew 어떤 상태가 되었냐면 more consuming, 더 consuming한 상태가 되어버리고 말았습니다. grew 다음에 형용사, consuming이 여기서 형용사예요. 더 consuming한 상태가 되었습니다. consuming, 형용사로 consuming을 뭐라고 해야 될까요? consuming이라는 형용사요. 소비하다에서 나와가지고 더 consuming하는 상태가 되어버렸다. 이 형용사를 뭐라고 우리말로 해야 되느냐 점검을 해보겠습니다. grew more consuming, 더 consuming한 것으로 한 상태가 되어버렸다. 지금 consuming은 소비하는 완전 사라지는 압도적인으로 봐야 되겠네요. 압도적인 consuming, 이 문맥에서는 압도적인, 좀 더 압도적인, all consuming하고 비슷하게 모든 것을 다 소비해버리는, 무슨 증권에 있던 돈이든 무슨 보험에 들어있던 돈이든 그냥 모조리 싸그리 다 집어삼켜버린다 이거죠. The share of people left with nothing, 아무것도 없는 상태가 된 사람들의 그 비중이, share는 proportion, percentage입니다. 아무것도 남겨진 것이 없는 사람들, 부모로부터 아무것도 한 푼도 못 받은 사람들의 비율이 after paying for elder care, 노인 돌봄, 부모님들 돌봄을 다 지불하고 난 후에 아무것도 한 푼도 그 유산을 받지 못한 사람들의 비중이 증가했습니다. rose, 증가했다죠. from 6%, 6%로부터 among those who died between 2006 and 2010, 2006년에서 2010년까지는 6%였는데 근데 그것이 거의 11%로 among those who died between 2017 and 2020, 2017년부터 2022년 사이에 돌아가신 분들 사이에서는요, 한 푼도 안 남기고 죽은 부모의 비중이 11%가 됐다는 겁니다. The cost fell hardest on those, 이러한 비용들이 가장 강하게 떨어졌는데, 이러한 노인 돌봄 비용이 가장 강하게 누구한테 부담으로 다가왔느냐, with the least,
가장 적은 돈을 가지고 있는, 가장 가난한 사람들한테 가장 많은 부담이 온 겁니다. 즉, among the poorest fifth of Americans, 가장 가난한 5분의 1, 가장 가난한 그러니까 그 바닥에 그 20% 미국인들 사이에서 이 분석에서요. 41% were left. 그 중에 41%가 그들한테 무엇이 남겨지냐면 with nothing, 한 분도 안 남겨졌으면 41%의 저소득층한테 after accounting for their care cost, 그들의 돌봄 비용을 계산하고 난 다음에요. In the years before death, 그들의 죽은 직전에 몇 년 동안의 그 돌봄 비용을 계산하고 나면 한 푼도 안 남겨진 겁니다. 오버롤 전반적으로 보면요. This group, 이 그룹이, 그러니까 그 하층 20%의 이 계층이 spend nearly a third of their wealth, 그들의 부의 재산의 3분의 1 정도를 3분의 1 썼는데 on out-of-pocket care costs, 자기가 직접 지불하는 이 돌봄 비용으로 썼습니다. In the last decade of their lives, 그들의 인생의 마지막 10년에 more than 20 times. 그런데 이게 20배가 더 넘어요. The share spent by the wealthiest fifths. 가장 부유한 그 fifths, 가장 부유한 저 5%요. 지금 아까는 가장 가난한 5%네요. 가장 가난한 5%. 가장 가난한 5%가 아니고 fifth니까 5분의 1입니다. 그러니까 20%가 맞아요. 여기는 가장 부유한 상류층 20%, 상류층 20%에서는 그 사람들 쓴 것보다 20배나 더 많다는 겁니다. 즉, 이 하류층에서 20% 사람들이 자기가 자신 부담한 게 자신의 재산의 3분의 1을 돌봄 비용으로 다 탕진했는데 33%를, 근데 그것은 상류층보다 20배나 더 비중이 많다는 거죠. 그러니까 부자들은 뭐 돌봄 비용이 그렇게 많지 않다는 거죠. 상대적으로요. 네, 그것까지만 할까요?